47 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1 വാക്യം അവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? You know what Psalms 47 verse 1 it says? Praise God. അവിടെ പറയുന്നത് നിക്കണേ. There it says, സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ, all you people, കൈ കൊട്ടുവീൻ. clap your hands, all you people. സകല ജാതികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ജാതികൾ എന്ന് പറയാൻ? What does it mean by all nations or all kinds of people? എന്ന് മുതലാ ഈ ജാതി എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായേ? When did this a different group of people, race of people come along? എപ്പോഴാ ഈ ജെന്റൈൽ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത്? When did the Gentile group start? My people and Gentile രണ്ട് തട്ടായി മാറി. You know, there was a group of people called Gentiles, and the other one is called God's people or Jewish. നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരാണ്, ഞങ്ങൾ പോറ്റിയാണ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയാണെന്ന്. You know, many people in Kerala, they might say I belong to a caste called Brahmins, and they are proud in saying those things. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും അതെന്തോ ഒരു അപമാനമാണ്, കാരണം ജാതിയാന്ന് തുറന്നു തന്നെ പറയുവാ നമ്മളല്ലേ. You know, I felt like, you know, they actually openly suggesting they are segregating people based on their race. ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയാ. You know, some people within the Christian tradition, they say they belong to a Christian Syrian Christian group. ആ ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിക്കാനൊരു കാര്യം. You know, I wanted to ask those kinds of people who actually shouts out about these kinds of ഇന്ന് race. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആയുസ്സോടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഫാദറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? You know, have any of you seated here, have you seen your forefathers? ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന്റെ ഫാദർ. You know, have you seen your like 4 or 5 generation back? അല്ലേ അതിന്റെ ഫാദർ. Hallelujah. നമ്മള് അതൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ റൂട്ട് എവിടെയോ അല്ലേ? You know, we should all be thinking about those roots that we all came from. കർത്താവായ യേശുവിനെ വ്യക്തമായി അറിയാത്തതെല്ലാം ജാതികളാണ്. You know, there's only one group of people, that is Gentiles. If he doesn't know Christ, and those belong to a Gentile group. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായത്. You know, Israel came from a family that worshipped and revered God. നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ എവിടെയാ ജീവിച്ചതെന്നോ, അവരെ പുലി തിന്നതോ പൂച്ച തിന്നതോ, അവർ എങ്ങനെയാ കഴിഞ്ഞത്, അതോ വെള്ളത്തിൽ ഒളിച്ചു പോയോ, വി ഡോണ്ട് നോ ദം. നമ്മൾ ആരുടെയും ഫോട്ടോ പോലും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകില്ല. Because we don't know the family. We don't know the background or the history of all the generation that came along. We don't know what our forefathers looked like or what they did. ചിലർ പറയാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാ. കേട്ടു പറയുന്നതാണ്. You know, some people say I belong to a certain family in Kerala, and therefore I am something in this life. Maybe they died 100 years before. You know, it might be that they passed on to next life. അങ്ങനെ വലിയ കുടുംബം പറയുന്ന ആളിന്റെ വീട്ടിലെ ഈ ഒരു അപ്പച്ചൻ കേറി വരുവാ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു 12:30 ഒരു 2:30 ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ. Let's say, you know, the people who actually be proud of their forefathers, let's say that forefather comes into their house in the middle of the night. എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ? You know, what would be if we were to see our forefather that we have never seen? He is a stranger, man. Why you come to? Who are you, man? Hallelujah. In the night time, അപ്പോൾ പറയാണ് മോനെ, നീ എൻ്റെ ഇന്നാരുടെ മകനാണ്, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുടുംബക്കാരെ കാണാൻ വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയും? പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. സാധാരണ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭൂതം വന്നിരിക്കുന്ന. We will be surprised to see if so-called forefathers come into our house without even telling us. We will be like, surprised, and we will be scared to receive that person into our houses. പറയുന്നതിന്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. The essence of what I'm trying to tell you. ക്രിസ്തുവിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ജാതികളുമേ, all the generations, all the race that have seeked after Christ Jesus. നിങ്ങൾ ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ you should come before the Lord with shouts of joy. ചിലർ വിചാരിക്കും ഈ സാധാരണ ആരാധനയിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആരാധിച്ചിട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതി, വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകളോ വലിയ സൗണ്ടോ കൈയടികളോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ വാക്യം എപ്പോഴും പതിയണം. Psalms 47 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കൈകൊട്ടുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു. Some group of people, they don't like to be showing big celebration before the Lord when they come to worship. But remember this verse, Psalms 47:1, that says,
clap all you people and come before the Lord with shouts of joy. നീ ജയഘോഷത്തോടെ വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ. You should be coming with a triumphant voice before the Lord. Praise God. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളിങ്ങനെ പാടിയും കൈ അടിച്ചും ശബ്ദം ഉയർത്തിയൊക്കെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. And that is the reason why when we come to church or come before the Lord, we clap and we enjoy the presence of the Lord. നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Our Lord is a faithful God. ദാവീദ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. David says in verse 1, സ്തോത്രം, ഒന്ന് യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചം. number 1 it says, the Lord is my light. ദാവീദ് പറയുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഇരുളിന്റെ അവസ്ഥകളുണ്ട്. You know, David says that he has many dark phases of things in his life. പല അടഞ്ഞ വഴികളെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ദാവീദ് പറയാണ്, അവൻ എൻ്റെ ഇരുളിന്റെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ എനിക്ക് വെളിച്ചമാണ്. You know, the same David that I've seen many difficult situations in life, he says, Lord is my light. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ രക്ഷയാണ് അവൻ. Not only he says my light, he says Lord is also my salvation. എന്തിനാ നീ ലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യം? നീ ഓടി രക്ഷയിലല്ലേ? You know, why do you need salvation if you have light? ദാവീദിന് പറയാനുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയാമോ? You know that David wants to say this. എനിക്ക് ലൈറ്റ് ആയത് തോന്നുന്നത് ഇരുളുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാ. You know, I was able to see light because there is darkness. എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിച്ചമായി എൻ്റെ ജീവിതയാത്രയുണ്ടെങ്കിലും ഇരുട്ടിൽ പതിയിരിക്കുന്ന പല ദുഷ്ടശക്തികളുണ്ട് എന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ. അതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് രക്ഷയാ എൻ്റെ യാത്രയില്. You know that David says that because there are so many evil things in the dark places that is ready to attack me, and for that reason I need salvation in my life. താഴെ പറയുന്നു, എൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. You know, the following words it says there are many people who was after my flesh. പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇതൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുകയില്ല. You know, my heart was not fearful of those people. ശരീരത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ബലവും നന്മകളും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുവാൻ ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിന് വെളിച്ചത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തി നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. You know, there are dark evil forces that are against your health, against your good health, and against your spiritual life, and that can make you lose your spiritual life. എൻ്റെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര യുദ്ധമുള്ള ഒരു ജീവിതയാത്രയാണ്. You know, I have many different wars in my life, in my journey towards. പക്ഷേ പറയുന്നു, ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും ഭയപ്പെടുകയില്ല. And again he says, I am not being fearful of those forces. എന്താ ദാവീദേ നീ ഭയപ്പെടാത്ത? ഒരു പേടിയില്ല നിൽക്കുന്നത്? Why you, David, are not afraid of these evil forces? ദാവീദ് പറയുന്നു, David says, എനിക്ക് ആലയത്തിൽ ഞാൻ പോയി എപ്പോഴും ഒരു നന്മയും ബലവും പ്രാപിക്കാറുണ്ട്. You know, I actually always go before the Lord's presence and receive blessing from him. എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ളത്. There are only few things that I desire in my life. എന്താണെന്നറിയാമോ? 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. Verse 4 it says, ഒന്ന്, എൻ്റെ കർത്താവിന്റെ രൂപം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് വരണം. You know, he wants to see the beauty of the Lord in his heart. കർത്താവിന്റെ രൂപം വരാൻ കർത്താവിന്റെ പടം വെക്കാറുണ്ടോ? വെച്ചിട്ടാണോ കർത്താവിന്റെ രൂപം വരുന്നത്? അല്ല. Do you think we can look at the picture and say that his image is in my heart? നമ്മുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ ചിലർ ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ, കാരണം ഇത് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ അവളെ കാണാം, അല്ലെ അവനെ കാണണം. You know, many people they actually put their spouse's picture as the phone opens up and they will see their picture. കാലം മാറിയപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. After you know, different phases of life have moved on, those things changed. ഈ സൗദിയിലായിരുന്നപ്പോൾ വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. You know, in Saudi there's another thing. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജസ്റ്റ് റീസെന്റ് മാരേജ് ചെയ്തവർക്കുള്ള ഒരു ഇതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇച്ചിരി പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറിക്കളയും. You know, there was a thing that they will do when, you know, back in the days in Saudi, they would do one thing. ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എപ്പോഴും ഈ വാലറ്റിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും. You know, they place their wives or husbands picture in their wallets. ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ ഈ വാലറ്റ് ഉണ്ട്, കൊച്ചു ബാഗ് ഉണ്ട്, പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കും. You know, they actually opens their wallets to see their spouse, especially if their spouses are in working in different countries. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? But do you know why? ആള് ദൂരെയാ. You know, it's because that person is actually far away from this spouse. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് കാണാനില്ല. You know, when they started to live together, that they just remove it.
എന്താണെന്നറിയാമോ? But do you know why? അവൾ എപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. Because that person is always within my heart. എന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും അവൾ ഇരിക്കുക. You know, that person is always in front of my eyes. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓണാക്കി നോക്കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞമ്മയെ കണ്ടാലെന്ന്. You know, therefore I don't need to look at my phone to see how she's doing. Praise God. ഇതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടവൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോയുടെ ആവശ്യമില്ല. And this is why the person who had truly know God, they don't need photos. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ഉണരുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവന്റെ രൂപം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവും. You know, his image will be in our hearts if you have truly known God in your life. ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം കണ്ട പലതായിട്ടാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് കറുത്ത ക്രിസ്തു ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ക്രൈസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഉണ്ട്. You know, there are many people might say that there are different styles or different ways Jesus are നമുക്ക് ആ portrayed. ക്രൈസ്റ്റിനെ വേണ്ട കേട്ടോ. We don't need those kinds of pictures in our life. എന്റെ ജീവന്റെ ഉടയവനായ ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് മതി. You know, I only need a God who created me and who is the owner of my life. ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് വേണ്ട. I don't need a picture. I don't need a picture to tell me that that is God. എന്റെ രക്ഷകനായ യേശുവിനെ എനിക്ക് മതി. I only need a God who is my salvation. ഞാൻ കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവൻ. Oh, a God that actually sits with me when I am on the bed. ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ കാണാതെ നടക്കുന്നവൻ. A God that walks with me when I am walking. എന്റെ വിൽഡർനെസ്സിൽ എന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്നവൻ. A God that holds my hand when I go through wilderness. എന്റെ കണ്ണുനീർ കാണുന്നവൻ. A God that looks after my cry. ആർക്കും അറിയാത്ത വേദന അറിയുന്നവൻ. A God that knows all your achings in your എനിക്ക് ആ heart. യേശുവിനെയാ വേണ്ടിയത്. I need that kind of Jesus in ഈ my life. തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ അല്ല. I don't need a Jesus and a picture show. ദാവീദ് പറയുന്നു, But David says, അവന്റെ ആലയത്തിൽ അവന്റെ മനോഹരമുണ്ട്. oh, there is beauty in the house of the ഞാൻ Lord. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I desire after that. Praise God. Hallelujah. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, Afterwards he ഞാൻ says, ധ്യാനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I wanted to meditate. Praise God. ഇത് മാത്രം പോരാ, മൂന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം ആലയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിട്ടുപോരാൻ തോന്നാത്ത പോലെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ And not ആഗ്രഹിക്കുന്നു. only that, a third thing that says, I do not want to leave the house of the Lord. ആലയത്തിലെ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഒന്നും ആർക്കും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. You know, nobody can touch us if we are fulfilled with the blessings that are received from the house of the Lord. എന്താണ് ആലയത്തിലെ ആ നന്മ എന്ന് What is പറയുന്നത്? the blessing from the house of the Lord? Anointing of God. Hallelujah. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപരിക്കുന്ന പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശക്തിയാണ് ആരാധനയിൽ ലഭിക്കേണ്ടത്. You know, the first thing you and I have to receive is the anointing from the house of the Lord. ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ്. You know, worship is something that you live yourself before the Lord when you worship. ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് വിഭജിക്കാം. You know, the Psalms can be divided, grouped into 4 different groups. Number 1, 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 1 through 3 it says, അവിടെ ഉറപ്പ് കാണുന്നു. it talks about the strength that they have. 4 to 6 പറയുമ്പോൾ 4 to 6 it's fellowship with God പറയുന്നു. it talks about fellowship with God. ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ. Hallelujah. 7 മുതൽ 12 വരെ പറയുന്നു 7 പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതം. 7 to 12 it talks about the prayerful life. 14, 13, 14 പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി. 13 and 14 talks about the strength you have in faith. Praise God. Hallelujah. 18 വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? 18 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ 18 come to 18 ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് Verse 13. Yeah, 13. I am certain that I will see the Lord's goodness. ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കഷ്ടം. You know, I am certain that I will see Lord's goodness in the house of the land of living. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? Why do you say that? ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത്. You know, what does it mean by the land of living? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ നടുവിൽ. You know, it means that, you know, the people who live among നമ്മുടെ us, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നടുവിൽ, among the community that we live. നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചില നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ. You know, the child of God is a one that expect goodness from the Lord of all the people that we live among. Praise God.
ദൈവത്തിന്റെ നന്മ കാണാനാണ് നാം You know, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. we should be expecting the Lord's goodness in our life. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. You know, many of times we pray many different needs to the Lord. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും മറുപടി ലഭിക്കത്തില്ല. But whatever it may be, we do not receive, sometimes we don't receive answers from the Lord. പിന്നെ ഭയങ്കര നമ്മൾ അങ്ങ് അപ്സെറ്റ് ആകുക. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെയും കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന പോലെയും നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആള് മാറുക. You know, if the Lord doesn't answer us, sometimes we get upset with those scenarios and we get away from the Lord. നാം വാസ്തവമായി ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ നിന്നെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നാം You know, സേവിക്കുന്നു. if you and I are a true child of God, we should expect that God knows about us. നിനക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ ഭാരമായി എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരത്തില്ല. ആ വഴികൾ പലപ്പോഴും അടച്ചു വെക്കും. You know, sometimes God will actually block some of your ways if it becomes a stumbling block in your life. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, പിതാവേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരണം. And if that's the case, we should also say that, Lord, your desires should be fulfilled in my life. Not my will, thy will. Oh, let's say that, Lord, let your will be done in our lives. അത് പറയണമെങ്കിൽ If that were to be said in our lives, കർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം, we should be the പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരിക്കണം. dear ones of the Lord. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരാതെ ഈ ഒരു ആൻസർ വരത്തില്ല വായിൽ നിന്ന്. You know, if we have not become the dearest of the children with the Lord, we cannot say these things in our life. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു, Next verse it says, നീ യഹോവയിൽ അങ്ങ് പ്രത്യാശ വെക്കണം. you have to wait for the Lord. നീ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. You have to have courage. നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കണം. You have to be strong in your life. വീണ്ടും കൺഫേം ചെയ്ത് പറയണം, യെസ് നീ യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ വെക്കണം. You know, you confirm again and say that be strong in my life. നമുക്കറിയാം, കിളി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ്. ഒരു പയ്യൻ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ചോദിച്ചു. അവൻ ആകെ കണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പട്ടണം ബോംബെയാണ്. You know, there was a small kid in India that was asked during the exams, what's the capital of India? The only thing he have seen is Mumbai. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഡൽഹി, ബോംബെ, കാൽക്കട്ട, മദ്രാസ്. And many 4 different ഈ ഡൽഹിയെ options are കുറിച്ച് given. അധികമായിട്ടൊന്നും പുള്ളിക്കാരൻ അറിയില്ല. But this kid doesn't know much about Delhi. അവൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്കിള് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നു, ആന്റി ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നു, ബോംബെക്ക് പോയി. ബോംബെ ഈസ് എ വെരി ക്രൗഡഡ് സിറ്റി. You know, the only thing he knows that his uncles and aunties, they come back from Mumbai, and that's all he knows. അവൻ എഴുതി വെച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബോംബെ. And this kid actually wrote in an exam that തിരിച്ചു Mumbai is the capital. തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോ ചോദിച്ചു, എടാ ഇതിന് ആൻസർ എന്തോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോംബെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. എടാ പൊട്ടനെ, ഇത് ബോംബെ അല്ല ഡൽഹിയാ. You know, when he came back to his own house, they started to review all the answers, and he said, I wrote about Mumbai as the capital. അവനൊരു ദൈവ പൈതലാ, ദൈവവിശ്വാസിയാ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാ പൈതൽ. You know, this child is belonging to a good family and a Christian family. അവൻ ആകെ അങ്ങ് വിഷമിച്ചു. You know, he got very upset. കർത്താവേ, I made a mistake. Oh Lord, he said, I made a നീ mistake. എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. Lord, help me in this situation. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എന്റെ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ Yeah, Lord, when the teacher examines my papers, ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബോംബെ ആയി മാറണം. he prayed that the capital should be moved to Mumbai. ആകുമോ? Do you think that's going to happen? പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. But he knows that he prayed. നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അതാവണം. You know, based on our faith, that കാരണം should കർത്താവിന് happen. എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. You know, the Lord can do it. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹി മാറി ബോംബെ ആകും. കാരണം ഇവൻ എഴുതി അതായതുകൊണ്ട് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. You know, the Lord has to do what this kid actually prayed for. റിസൾട്ട് വന്നു, പയ്യൻ തോറ്റു. You know, the results came and he failed in his exam. അപ്പൊ അവൻ പറയാ, പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്. You know, he said that, I already told you many times, the Lord doesn't answer. Don't try to blame the God. Hallelujah. God has a plan and purpose on you. Hallelujah. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും കർത്താവിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. And each one of you and I the Lord will have plans for us. നിന്റെയും എന്റെയും പദ്ധതിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. It is not our plans is not what the God is expecting or God is planning for us. First expectation from us, come to me. Hallelujah. അതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നീ എന്നിലേക്ക് വാ, I need you. The first thing the Lord expects us to come and be in the presence of the Lord. Praise God. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. I thank the Lord. അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. I'm going to conclude after reading the next verse. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ പറയുന്നു, അതെ നിന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് ഉറയ്ക്കട്ടെ.
You know, wait for the Lord and be strong. പ്രത്യാശയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. We should be in a heart that has hope. എന്നിട്ട് പറയാം, let us repeat, thy will be done on me. And then we can repeat after നിന്റെ and ഇഷ്ടം. say that let Lord's will be done in our life. ഞാൻ ആയുസ്സോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം. You know, if the Lord wants to live a long life, let it be done in my life. എനിക്കൊന്ന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ thy will be. You know, even if I want to eat one meal a day, let God's will be done in my life. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൈവവേദന നടത്താൻ ബാക്കിയൊക്കെ കർത്താവുണ്ട്. You know, the Lord is willing to take care of a person who surrendered his life before the Lord. Praise God. ഇനിയും നമ്മുടെ മെസ്സേജിലേക്ക് കടന്നു വരാം. You know, let's come to the message part. സ്തോത്രം. ഇനി ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന്. Hallelujah. There won't be another അതുകൊണ്ട് message. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ ഞാൻ ആക്ച്വലി I was planned to continue with that 7 churches. അതായിരുന്നു എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേത്. Hallelujah. പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈവൻ ഫസ്റ്റ് ചർച്ചസ് ഇസ് Ephesus church. You know, we know that the first church that was mentioned in Revelation is the church in Ephesus. അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ മടങ്ങി വരാം ആ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്കൊന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിരിക്കുന്നത്. We were planning to take a subject that how to come back to the first love. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. You know, last week I was planned for it and didn't happen. രണ്ടാമത്തെ സഭയും മൂന്നാമത്തെ സഭയും ഈ ഒരു മെസ്സേജിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ. You know, I was also planning to share the message about the second and the third church. എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ വേറൊരു വഴിയിൽ നടത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ചില മറ്റ് ആലോചനകൾ അറിയിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. You know, the Holy Spirit have deviated and then told me to share from another portion. Psalms നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ച Psalms 139 Hallelujah. verse 16 ലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. Let's come back to the verse from Psalms 139 verse 16. ഞാൻ പിതാവായിരുന്നപ്പോൾ ആ. നിന്റെ കണ്ണെന്നെ കണ്ടു. നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണേ, Let's listen careful. വേദപുസ്തകത്തില് 7 പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. In the Bible there talks about 7 books. ഈ 7 പുസ്തകവും All these 7 books, 7 പണി ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്. there are 7 things that this book does. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. This is actually for 7 different things. ഉദാഹരണം പറയാം. I wanted to share an example. ഈ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. You know, we call a computer that is actually on a table. പക്ഷെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ If that computer, ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. there are many different applications run on that computer. ചിലപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. It may be that it runs the same group of functions. അതിനെ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അത്. It can be used for displaying many different things. സയൻസ് നാം പഠിക്കുന്നു. We study about science. എത്ര സയൻസ് ഉണ്ട്? How many science is there? സ്തോത്രം. അക്കൗണ്ട് നാം പഠിക്കുന്നു. We learn about accounting. പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്. We call it accounting. എത്ര ടൈപ്പുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്? There are different kinds of accounting principles. നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ ഒരു ബുക്ക് പോരെ? Should we all only need one book for accounting? അല്ല, That is not the case. ഒത്തിരി ഉണ്ട്. There are many books. സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ അത് ചെലവായത് പിന്നെ മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മറ്റുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് കിടക്കുക ഒരു കോണ് വരെ. There's a vast amount of things we can do with the accounting. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. But we call electricity many different forms of electricity, just one electricity. ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്? There are how many different kinds of form of power is there? എന്ന് പറയുന്ന പോലെ Just like that. പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട്. You know, just like that, there's books within this one book. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ. Let the Holy Spirit speak to us through the books. ഒന്ന്, Number 1, ഇവിടെ പറയുന്നു there it says, നിന്റെ പുസ്തകം. it talks about your book. സ്തോത്രം. വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് In Revelation it talks about പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു എന്നാണ്. the Lord opened many books. ശരിയല്ലയോ? പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു.
അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകമല്ല. Yeah, it talks about books, not just one book. ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, And psalmist here says, നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. he talks about your book. അപ്പം ഈ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? But what is that is written in this book? ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നത് മുതൽ അവന്റെ അസ്ഥിയുടെ എണ്ണം മുതൽ അവന്റെ ആത്മാവും അവന്റെ വേർപാടും വരെ എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് നിന്റെ ബുക്ക്. This is the book that is written, which has all the information about the way, from where you are born to all the way to the death of your life. ഭൂമിയിൽ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ വകയാ. You know, the people who are born in this land, in this place, is belonging to the Lord. സാത്താന് ജനിച്ച പൈതല്, സാത്താനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച പൈതല് സാത്താന്റെ പൈതലല്ല, അതും ദൈവത്തിന്റെ പൈതല. Even if the parents belongs to a church, satanic church, the kid that was born to them belongs to God. പക്ഷേ അവരവരുടെ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയാതെ അവന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോയി സാത്താനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാ. You know, they just separated from God and they started worshiping Satan. But you know, they all belong to God. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതി വെക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് നിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് You പറയുന്നത്. know, your book is all about all the information about your life. എന്നാൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്. There is something special about this book. എക്സോഡസ് 32 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അറിയാം, If you read Exodus chapter നിന്റെ 32 verse 32, കണ്ണുനീർ എഴുതി വെക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം. you know, it is a book that writes about your cryings. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നേ? അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ. ആ നീ എഴുതിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ എന്റെ പേർ മായ്ക്കപ്പെട്ടു. ഈ കണ്ണുനീരിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കണേ. സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ണുനീരൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് നിന്റെ പുസ്തകം. You know, your book is a book that writes all your cries. Praise God. ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എക്സോഡസിൽ മോശ പറയുന്നു, But here in Exodus, Moses says, ഹല്ലേലൂയ, ജനം പാപം ചെയ്തു. ജനം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. the people started to sin and they were crying before the Lord. എന്താണ് for ജനം pardon. പാപം ചെയ്തെന്നറിയാമോ? But do you know what kind of sin they did? ആരാധന കൊടുക്കേണ്ടിയവന് കൊടുക്കാതെ അന്യ ആരാധന കൈമാറിപ്പോയി. They started to worship, you know, false gods, even when they were supposed to be giving praise and thanks to the Lord. അവർ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. They started to worship the calf. സ്തോത്രം. അവരെ വീണ്ടെടുക്കാത്ത ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കാൻ They തുടങ്ങി. started to worship a God that was not able to redeem them. ദൈവം കോപിച്ചു. Oh, God started to be very mad at those people. മോശ ഇടവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. You know, Moses started to be in the middle and he was praying for മോശ them. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. He started to pray for the people. അപ്പാ നീ ഇവരുടെ പാപത്തെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ, Oh Lord, forgive the sins of the people. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആ പേര് അയച്ചു കളഞ്ഞേര് ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം പട്ടുവയ്ക്കോട്ടെ. If not, you know, remove my name from the book. I wanted to die with these people. Praise God. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനെ എഴുതുന്ന ബുക്കാണ് സ്തോത്രം ആ ബുക്ക് കേട്ടോ. You know, this is the book that writes about the God's chosen people. That's calling your book. That is what it's called, your book. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് The second book, എന്റെ ബുക്ക്. it talks about my book. അത് 33 തന്നെ വായിച്ചേ. We read that in 33. ഇതിന്റെ 33 തന്നെ. ആ യഹോവ മോശയോട്, The Lord said unto Moses, എന്റെ whosoever എന്നോട് പാപം ചെയ്യുന്നവന്റെ പേർ whoso have sinned against me, ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയും. I will remove their name from my book. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ If that is the case, ദൈവം എഴുതി വെച്ച ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. if that's the case, that there's a book that God himself have written. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ ആ എഴുതിയ ബുക്ക് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയും. You know, that book, he's going to remove it from my book. രക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല. നന്മ ചെയ്താൽ സ്വർഗം കിട്ടും. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാ ചെയ്തേക്കുന്നത്.
നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതല്ല സ്വർഗം. അതാദ്യം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. You know, you and I need to understand that the heaven is not for those people who does good things in their life. യോഹന്നാൻ 3:3 എന്താ അവിടെ പറയുന്നറിയാമോ? John chapter 3 verses 3 talks about. അവിടെ പറയുന്നു, സ്തോത്രം, എന്തോ അവിടെ പറയുന്നേ? What does it say there? പുതിയതായി നീ ജനിക്കണം. You have to be born again. ആ പുതിയതായി നിനക്കൊരു ജനനം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിലെങ്ങും കേറിപ്പറ്റാൻ പറ്റില്ല. If that is not the case, you cannot enter into this book. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശിയല്ല. നാം ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമായി സ്വീകരിക്കണം. You can only be in this book. Your name can only be in this book if you have received Christ into your life. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർത്താവായ ദൈവം, പിതാവായ ദൈവം പറയുന്നു, എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് മായ്ച്ചു കളയും. You know, the Lord here talks about, I'm going to remove the name from my book. Praise God. Hallelujah. മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിന് ജസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നേ ഉള്ളൂ. You know, the third book is just a book. Daniel chapter 12 verse 1. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. Daniel chapter 12 verses 1, it says, ദൈവജനത്തിന്റെ പേരെഴുതി വെക്കുന്ന പുസ്തകം. you know, a book that writes about the names of God's people. ആ കാലത്ത് നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് തുണ നിൽക്കുന്ന ആ എഴുന്നേൽക്കും. ആ ആ ആ കണ്ടോ? അന്ന് നിന്റെ ജനം, And your people, ആരുടെ ജനമായി നിന്റെ ജനം? you know, what does it mean by your people? അപ്പൊ മോനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമായത്. You know, it is one portion that the father talks to his son. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയവൻ അന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കും. You know, the only person who will be delivered or receive salvation if he have received Christ into their life. Praise God. ദൈവമക്കളെ, ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരെഴുതണം. You know, dear children of God, make sure your name is in this book. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതണമെങ്കിൽ ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലാതെ പറ്റില്ല. You know, without Jesus Christ, you cannot enter. Your name cannot be entered into this book. ഇതിന്റെ ഓഥർ മുഴുവനും ക്രിസ്തുവാ. You know, the author of this book is only Jesus. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ നല്ല പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതാൻ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ You know, ആഗ്രഹിക്കണം. we should have a heart for a desire to be in this. Our name should be in this book. നാലാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ജീവന്റെ പുസ്തകം. You know, the fourth book is the book of life. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇനിയും വേറൊരു ജീവന്റെ പുസ്തകമുണ്ട്. അത് You know, പിന്നെ there's another book that is also called the book of life. സങ്കീർത്തനം 69 വാക്യം 28. Psalm 69 verses അവിടെ 28. എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നീതിമാന്മാരുടെ There it says, blotted out of the book of the living, പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം. that has written the name of the righteous. Praise God. നീതിമാന്മാരുടെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ പുസ്തകം. A book that is actually has the name of the righteous, and it's also called the book of the living. Praise God. അങ്ങനെയല്ലേ? ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് Hallelujah. അവരെ മായ്ച്ചു കളയണമേ, എന്നിട്ട് നീതിമാന്മാരുടെ കൂടെ അവരുടെ പേര് എഴുതി വെക്കരുത്. അപ്പൊ നീതിമാന്മാരുടെ പേരെഴുതുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകം. And there is a book that is actually has the names of the righteous, and that book is called the book of living. നമ്മൾ ഓരോ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, കർത്താവേ, my name is in that book or You know, not? when we read and study about all these books, we should have to think ourselves that if our names are in these books. സ്തോത്രം. അടുത്തതാണ് സ്മരണയുടെ പുസ്തകം. You know, next book is called the book of memories. എന്താ ഈ സ്മരണയുടെ ബുക്ക്? What does it mean by the book of memories? മലാക്കി 3:16. Malachi chapter 3 verses 16. Praise God. വായിക്കാം. Then they that feared the Lord spoke often to one another, and the Lord heard it, and the book of remembrance was written before him, and them that feared the Lord and that thought upon his name. ഇവിടെ പറയുന്നു, There it says, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ. you know, the people who actually rely on the Lord. ദൈവമക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ You know, just like we, the children of God, തമ്മിൽ അങ്ങ് സംസാരിച്ചു. we started to talk to each other. സ്വർഗത്തിൽ യഹോവ ശ്രദ്ധ വെച്ച് You കേട്ടു. know, the Lord from the heaven started to listen in. അത് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചാലും
But however we may talk, അത് ടെസ്റ്റിൽ കൂടാകട്ടെ, it could be, the test messages that we do, ഫോണിൽ കൂടാകട്ടെ, through the phone messages. വിസിറ്റ് ചെയ്താകട്ടെ, It could be, the visitation that we do, ലെറ്റർ എഴുതിയാകട്ടെ, through the letters that we write. ഏതു രീതിയിൽ നീ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടുവെന്ന്. Whatever mediums that you use for communicating with each other, the Lord listened carefully. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കേട്ടത് മുഴുവനും എഴുതി വെച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്മരണയുടെ പുസ്തകം. The book, so that is why it's called the book of remembrance, which has all the details that we talk to each other. ഇനി നമുക്ക് 13-ാം വാക്യം മുതൽ നോക്കാം. ഈ യഹോവഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? We should also look at what these children of God are talking to each other. യഹോവയെ ഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്ന ജനം പറഞ്ഞുപോയ വാക്കുകൾ 13 മുതൽ പറയുന്നു. സ്തോത്രം, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ നേരെ അതികഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. The Lord spoke to them and saying that you have started to talk, bad things in your life. ദൈവം പറയുന്നു, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഉത്തരവും ചോദ്യവും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ദൈവം ചോദ്യം ചോദിക്കും പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങള് എന്തോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നേരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇച്ചിരി അതികഠിനമായി. കാരണം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു സന്തോഷത്തിനാണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. The so-called children of God, when they started to talk to each other, they started to talk against God, and it becomes hard on Jesus. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കും, ഞങ്ങൾ എന്തുവാ ഇതിന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചോ? The Lord is also telling the prophet, you might be asking, what have I done? ദൈവം ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. But the Lord replies, ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? What benefit if you were to do any kind of നമ്മൾ service? ഈ അവിടെ കൂടെ ഇത്രയും ദൂരത്തുനിന്നും അടുത്തുനിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ വെതറൊക്കെ സഹിച്ച് നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ ഇത്ര കാര്യം? We might be thinking what use it is for spending time before the Lord, or driving from a far away place to നമ്മൾ ഇച്ചിരി attend. മരിച്ചു കിടന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ പ്രയോജനം? What benefit it is for me, what if I work hard for it? ഹല്ലേലൂയ. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ കറുപ്പെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനാലും എന്തു പ്രയോജനം? What benefit is for me to be in the presence of the Lord? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കറുപ്പ് ഉടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? What does it mean by wearing sad clothes? ഒരു കറുത്ത പടുതായിട്ടോണ്ട് വരുന്നതിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Does it mean that wearing a cloth over your head? ഹല്ലേലൂയ. കറുപ്പ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? What does a blackness represent? ദുഃഖത്തെ. It represents mourning. നീ ദുഃഖമായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനമെന്ന അർത്ഥം? It means that what benefit for you if you are mourning and you go before the Lord. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ദൈവമക്കൾ സംസാരിച്ചേ? What were the children of God talking to each other? അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം? They started talking what benefit is നമ്മൾ to ഇത്ര be in the കാര്യമായിട്ട് presence of the ചെയ്തിട്ട് Lord. എന്താ കാര്യം? What benefit is there for me? നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ? We went there to be consulted, but nothing happened. ആരുമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് അന്നേരം എന്നെ വേണമായിരുന്നു. When nobody was there, he needed me. നീ കറുപ്പെടുത്തോണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. When I was wearing black clothes, that person was with me. ഇപ്പം എന്നെ വേണ്ട. But he doesn't need me anymore. നമുക്കിപ്പോ ആ സഭയിലും അവിടെ ഒന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. But I don't have any positions in this church. 15-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു, Verse 15 it അപ്പൊ says, നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നു അറിയാമോ? അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാടാ. നമ്മളൊക്കെ താഴ്മയായിട്ട് നടന്നാലും നമുക്കിതൊക്കെ ഉള്ളടാ. The Lord again says there that you might be saying that, we call proud happy, yet hey, that work wickedness are set up. ആരും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായടാ. Many people who doesn't have anything, they become strong. അങ്ങനല്ലേ? ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികളെ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. And isn't that what it says? The work wickedness have set up. ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ അഭ്യുഗം പ്രാപിക്കുന്നു. All the wicked people started to prosper. Unexpected people come to the friend. അതാണ് അർത്ഥം. Hallelujah. ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അവർക്കൊന്നുമില്ല.
You know, they are not receiving punishment for testing God. എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു. You know, the Lord, the book says that those things that you talked against God shall be written in the book of remembrance. മറക്കല്ലേ പ്രിയ ദൈവസഭയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ. Oh dear children, don't forget this. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെയോ ദൈവത്തിനെതിരെയോ ദൈവമക്കൾക്കെതിരെയോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെയോ ഒരൊറ്റ വാക്കു പറയരുത്. അത് ഒരു രീതിയിലും പറയരുത്. പറയുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്. കാരണം അത് സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട്. You know, the book says that whatever you spoke against the church, against the children of God, that will be written in the book of remembrance. Praise God. Hallelujah. അടുത്ത ആറാമത്തെ പുസ്തകം വീണ്ടും വരുന്നു, ജീവന്റെ പുസ്തകം. Sixth book that talks about the book of life again. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം. Revelation chapter 3 verses 6. അവിടെ പറയുന്നു, പുത്രനായ യേശു പിതാവിനോടും ദൂതന്മാരോടും സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. സ്തോത്രം. അവരെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ ജീവന്റെ. You know, this book of life is a book that talks about the life of God's people. Praise God. Hallelujah. ആ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കളയാതെ ആ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലും ആ അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും ആ. അവന്റെ പേർ ഏറ്റുപറയും. മനസ്സിലായോ? അത് ഏതാ മോളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്, 5-ൽ പറയുന്നു, In the same way, verse 5 it says, the victor will be dressed in white clothes, and I will never erase his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and before his angels. ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചേ, In whatever hardship you endured for the Lord. വെള്ള ഷർട്ടേ ചള്ളവരളാകെ നടന്ന കുറെ ദൈവമക്കളുണ്ടേ. You know, there are many children of God that have not stained their clothes in their life. അവരെക്കുറിച്ച് ദുഷ്ടൻ അപവാദം പറഞ്ഞാലേ, Even though the devil may said, you know, blaspheme against those people. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു You know, here Jesus is saying, എന്റെ പിതാവിനോടും ദൂതന്മാരോടും ഞാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ച ഒരു you പുസ്തകമാണ്. know, the Lord says that Jesus says here that I will testify before the angels and before my Father about the hardship my people endured for my name. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ള ധരിച്ച, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വെള്ള ഉടുപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ. I am not talking about the white clothes we wear. ലോക ജീവിതം വിട്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ള ധരിച്ച വസ്ത്രമിട്ടവരോട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയുന്നു, നിന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് യേശു ദൈവത്തിനോടും പിതാവിനോടും ദൂതനോടും പറയും, no, he is wrong. You know, Jesus here talks about the people who actually left the world and become the part of Jesus and his church. And he says, the hardship that you endured, I will witness before the angels and before God. And your name will be written in the book of life. Praise God. 13:8 നമുക്കൊന്ന് വരാം. Let's come to chapter 13, verse 8. സ്തോത്രം. അവിടെ പറയുന്നു, ലോകസ്ഥാപനം മുൻപ് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത സകല ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യനും അതിനെ നമസ്കരിക്കും. ഏതായി അതിനെ? You know, what does it mean that those people who are not, whose name was not in the book of the Lamb, those people will be surrendered and they will worship him. അന്തിക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കും. You know, it talks about the people who will worship the Antichrist. നമ്മളൊക്കെ പറയും, അതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ കഴുത്തങ്ങ് വെട്ടിക്കോ, എനിക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നുമെങ്കിൽ ഞാൻ വിഗ്രഹത്തെ ഒന്നും ആരാധിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും. You know, we might say, I won't be worshiping the Antichrist. You can cut my head. I won't worship the Antichrist. ദൈവമക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഗ്രഹമല്ല കർത്താവിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുള്ള വിഗ്രഹം. You know, this is not something that we can understand, the idols that we have seen. മറ്റ് തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. പിന്നൊരു സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. You know, we can actually, if I have time, I will share with you. If not, you can go back and read about it. Praise God. നിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ടോ? നീ അതിനെ
ആശ്രയിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന You സമയമായി. know, there's a force that can control you, and you are forced to obey the commands that they say. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അജു ബ്രദർ പറയുകയുണ്ടായി, ടെസ്ല കാറിന്റെ ഓണർ അദ്ദേഹം പോലും ബ്രെയിനില് ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചു വന്ന്. You know, one of our brothers said that, Elon Musk started to use these chips in his brains. അദ്ദേഹം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിട്ടാണോ? He's not an ordinary person. ബുദ്ധി കുറവായിട്ടാണോ? He's not a person that is intellectually weak. ഉന്നതരെന്ന് തോന്നുന്നവനെ ആദ്യം പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ നിയമത്തിലെ നമുക്ക് പിന്നെ പാനൊക്കത്തുള്ളൂ. You know, if the devil catches the intellectual people, the others will follow these people. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫിലദൽഫിയയിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒരു നിയമം ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we release a law in this land? ഇറക്കിയ ഒരൊറ്റ നമ്മുടെ മക്കള് കേൾക്കില്ല, പിന്നാന്നോ ഈ രാജ്യം കേൾക്കുന്നത്? Yeah, well, even our kids won't listen to the orders that we release. അത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഉന്നതരായിരിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ. And if that is the case, only the highly positioned people have to be caught, and they have to be in the front. ഒരു സാമ്പിൾ ഡോസാ കൊറോണ വന്നേക്കുന്നേ. You know, we should know that the corona that happened is just a small dose. എത്ര പേര് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ അയച്ച ഒരു സാധനമായത്. You know, it is only for us to understand how much feeble we are and how many people can overcome it. ഇതിലും ഭയങ്കരമായി ഇതിനും വരാൻ പോകുന്നു. There are many things that are about to be released that are higher power than the corona. Praise God. 2 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിലേക്ക് ഓടി വരാം. Let's come back to 2 അതിന്റെ Thessalonians, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 2nd chapter. 4-ാമത്തെ വാക്യം. Verse 4 it says, ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ആ ദൈവമെന്നോ ആ പൂജാഭിഷേകമെന്നോ പേരുള്ള ആ സകലത്തിനും മീതെ ആ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ. ആ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എന്തോ മനസ്സിലായി? what do you understand from it? അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് You know, this person, he sat in the church, ദൈവമെന്ന് നടിച്ച്, he pretended to be God. അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങുന്ന എവിടെയാ? Where does it start? ദൈവമക്കളുടെ നിന്നായി തുടങ്ങുന്നേ. It means that it's going to start from the പല children of God. ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നായി തുടങ്ങുന്നേ. It will start from many gods. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് കേൾക്കുക, കുരിശ് ഭിത്തിയേൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ചോര വരുന്നു. We heard many things, like stories like blood started to come out of the cross that was placed on the wall. ശരിയല്ലേ? But it may be true. പിന്നെ ആരാ 1-2 പേരുടെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പേര്, അവരിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ബ്ലഡ് ഒലിച്ചു മാറുന്നു. You know, there are many false miracles that started to happen. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാച്യു വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഒലിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. You know, we see many different stories that talks about, blood started to come out of, different images. ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാ, പലതും തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ നാമത്തിലും എൻ്റെ ആലയത്തിലും. You know, the Lord has told us even before all these started to happen that these things are going to start happening in my own name. സ്തോത്രം. ഈ ചിപ്പ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകട്ടോ. You know, the different technology that's about to be revealed, it's all part of this, lawlessness that's about to be unleashed on the earth. ഇച്ചിരേമുള്ള ഒരു ചിപ്പ് പറയുന്നു, You know, the small chip, നിന്റെ സകല കാര്യവും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. you know, he talks about, I can control everything within your life. നീ ഇനി വാലറ്റ് വേണ്ട, കൊണ്ടുപോകണ്ട. You don't need any more wallets. ഈ ഐഫോൺ ഒന്നും വേണ്ട. You don't need any phone devices. ഒരു സാധനവും നീ കൊണ്ടുപോകണ്ട. You don't need to carry anything. I will take control. Hallelujah. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും നിന്നെ നടത്തിക്കൊള്ളാം. You know, I am able to, help you walk in this life. ഇനി 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു Verse വരാം. 9 it says, Praise God. അവിടെ പറയുന്നു, അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത ധരിച്ച് വരുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും. You know, verse 9 and 10 it says, the coming of the lawlessness, one who is based on Satan's working with all kinds of false miracles, signs and wonders, and with every unrighteous deception among those who are perishing. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേ സകല അച്ഛന്മാര്?
Have you സകല not- പാസ്റ്റർമാര് Have you not seen many pastors and many priests? നിന്നോണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ They പ്രവർത്തിക്കുന്നത് started കണ്ടിട്ടില്ലേ? to do many signs and wonders. ദൈവവചനം പറയുന്നു But the word of God ഇത് says, സംഭവിക്കും. this is going to be പക്ഷേ happening. ഇത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല. This is not from my ഇത് side. അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ ശക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ This മറക്കരുത്. is all with the power of the lawlessness that is coming to happen. നിങ്ങളെ പോലുള്ള ജനത്തെ തെറ്റിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആരാധനാലയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. People like us can only be deceived if it were to start from the pulpit. ആരാധിപ്പിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. It has to start from the worship leaders. എങ്കിലേ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ Then ഒക്കെയുള്ളൂ. only you can be deceived. Praise God. Be careful. Hallelujah. Be wise. Hallelujah. What is going on nowadays? 13 അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം. 13 verses 4. അവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? Revelation. റെവലേഷൻ തന്നെ. റെവലേഷനിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Revelation chapter 13 verses 4, it says, and they worship the dragon. മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്കരിച്ചു. മൃഗത്തോട് തുല്യൻ ആർ, അതിനോട് പൊരുതുവാൻ ആർക്കു കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൃഗത്തെയും നമസ്കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. They started to worship the dragon, which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is like unto this 8-ാം beast? വാക്യം. Verse 8 says, verse 8 says that those who are not, their name is not in the book of the life of the Lamb slain from the foundation of the world, they started to worship this satanic image. Praise God. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോകരുത്. Make sure you and I don't end up like those people who ഇന്ന് worship പകൽക്കാലം the ദൈവവചനം lawless കേട്ട് one. ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. Make sure you don't lose your life for these. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകം 7-ാമത്തെ പുസ്തകം. The 7th book is the book of Lamb. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാം വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Let's conclude after reading verse 27 from chapter 21. ഇവിടെ പറയുന്നു കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടില്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയോ ഭോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരും അതിൽ കടക്കുകയില്ല. No one will enter who does profane things will enter, and their name won't be entering into the book, Lamb's book of life. പ്രിയരേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. I wanted to remind you, dear children, in the presence of the Lord. നമ്മുടെ ജീവനുള്ള കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പോകണം. We should have a heart and a desire to go into the presence of the അതിന് Lord. നീ നിന്റെ കുടുംബത്തെയോ സമൂഹത്തെയോ ഫാമിലിയോ നീ ഹല്ലേലൂയ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, If you are thinking to please your relatives, മനസ്സിലാക്കണമേ, you are losing your eternal life. understand that your life will be end up in eternal hellfire. നിന്റെ വൈഫിന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മരണസമയം വരെ ഉള്ളൂ. All your family's love can only come near to your deathbed. വചനം പറയുന്നു യൗവനത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നീ The word of അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. God says that you have to seek after God when you are young. നിന്നെ ആരും പരിഹസിക്കട്ടെ, People may mock you for that. നിന്നെ ആരും എന്തും പറയട്ടെ, Many people can say anything they നിന്നെ want, ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടട്ടെ. even if they send you out of your house. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നീ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വെടിവെച്ച് കൊന്നാലും നിനക്ക് നിത്യതയുണ്ട്. അതാ നിന്റെ ഭാഗ്യം. But rest be assured that even if you get killed for Christ, your life is secure before the Lord. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. May God bless you with these words. Praise God.